салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба барномаи ахбори озодӣ. Шалои Гулхоҷа ҳастам дар хидмати шумо ва нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи имрӯз 3 сентябр. муовини пешини раиси шаҳри Куло баъди беш аз 2 моҳи боздошт бо супоридани ҷарима аз толори додгоҳ озод шудааст. ҳудуди 40 коргари ширкати муштараки истихроҷи тиллои покруд пас аз ҷанҷоли як коргари маҳаллӣ бо корманди чинии ин ширкат хуршиканӣ карданд. буҳрон пушти сар шуд. Бонки марказии Русия эълон доштааст, ки интиқоли пули муҳоҷирон ба кишварҳои собиқ шӯравӣ афзудааст. сокинон чӣ мегӯянд? ҳамин тамондам пули билетҳоро чанд мартаба рафтем, надодан. мо гуфтан кай сӯзбаи шаб ҳамитем. додгоҳи шаҳри Кулоб Суҳроб Раимов муовини пешини раиси ин шаҳрро ба ҷарима маҳкум ва дар худи толори додгоҳ озод кардааст. ин мақомдор 5 июли соли равон аз тарафи маъмурони амният боздошт ва ба суистифода аз мансаб ва қаллубӣ гунаҳгор шуда буд. мурофиа дар нимаҳои моҳи гузашта барпо гардидааст, вале хабари он имрӯз ба дасти радиои озодӣ расид. аз ҳамкорамон дар минтақаи Кулоб Маҳмуҷон Раҳматзода пурсидем, ки ин хабар то куҷо ҳақиқат дорад ва тафсилоташ чист. бале шаҳло, хабар дақиқ аст. додгоҳи Кулоб муовини пешини раиси шаҳр Суҳроб Раҳимовро ба пардохти 72 000 сомонӣ ҷарима маҳкум, вале дарҳол пас аз эълони ҳукм аз толори додгоҳ озод кардааст. дар додгоҳи Кулоб имрӯз 3 сентябр ин хабарро тасдиқ карданд. ба гуфтаи масъулони додгоҳ, муовини шаҳрдори собиқ ба сабаби барқарор кардани зарар бо ҷарима аз ҷавобгарӣ озод шудааст. мақомоти интизомӣ рӯзи 5 июли соли равон Суҳроб Раҳимовро дар коргоҳаш боздошт карда буданд. ӯ ба суистифода аз ваколатҳои мансабӣ ва ҳамчунин роҳ додан бо қаллубӣ муттаҳам мешавад. Суҳроб Раҳимов як соли пеш муовини шаҳрдори Кулоб таъин шуда то рӯзи боздошташ дар ин вазифа кор мекард. додситони минтақаи Кулоб миёнаҳои моҳи июл гуфт, ки иттиҳоми эълоншуда нисбати ӯ исбот шудааст. пас аз боздошт шуданаш Раҳимовро аз вазифа барканор карданд. нашрияи мустақили пайк дар моҳи декабри соли 2020 Раҳимовро барои ба тиҷорат машғул шудану насупоридани пули барқ танқид карда буд. вале худи Раҳимов ин иттиҳомро рад кард. ҳарчанд баъдан Ҷамшед Гулаҳмадзода сардори оҷонсии мубориза бо фасод дар минтақаи Кулоб онро тасдиқ намуд. маҳмуҷон Раҳматзода буд. зимнан соли гузашта Баҳром Иноятзода раиси пешини Кулоб низ бо иттиҳоми қаллубӣ ва суистифода аз мансаб дастгир шуда ба 12 соли зиндон маҳкум гардид. ҳарчанд ӯ пайвандонаш ҳукмро ноодилона хонданд. ширкати ҳавоии Орионо Афган Airlines гуфт, ки рӯзи 3 сентябр парвозҳои дохилӣ дар Афғонистон аз сар гирифта мешаванд. Толибон, ки 15 август Кобулро ишғол карданд, ният доранд ба зудӣ ҳайати нави ҳукумати Афғонистонро эълон кунанд. хабаргузории Reuters имрӯз бо такя ба чанд манбааш навишт, ки ҳаммуассиси Толибон ва раиси сиёсии ин гурӯҳ Мулло Абдулғани Бародар, ки ӯро як шахси нисбатан мӯътадил дар дохили ин гурӯҳи тундрав меноманд, раҳбари ҳукумати нави Афғонистон хоҳад шуд. дар ҳамин ҳол хабаргузориҳо мегӯянд, мудофиёни Паншер чанд ҳамлаи дигари Толибонро ақиб гардонданд. ҳоло рӯ меорем ба фаъолияти ширкати муштараки истихроҷи тиллои покруд, ки кормандонаш ба мисли кони тиллои кӯмарғи болои ноҳияи айнӣ дар тобистони имсол коршиканӣ карданд. коршикании даҳҳо коргари покруд, ки дар Умид шарқи пойтахти Тоҷикистон ҷойгир аст, пас аз ҷанҷоли як коргари маҳаллӣ бо корманди чини табори ин ширкат сурат гирифтааст. дар ин бора ба радиои озодӣ худи коргарони ширкат хабар доданд. ба гуфтаи онҳо ҳодиса як ҳафтаи пеш ба амал омад. ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод ин мавзӯъро пайгирӣ дошт ва ҳоло дар студия бо мо қарор дорад. дуруд бар шумо ва бигӯед, ки охирин хабар чӣ аст? хабари охир ҳамин аст, ки шаҳло соати пеш аз шурӯи барномаи ахбор коргарони маҳаллии кони Погруд гуфтанд, баъди коршикании онҳо маъмурият қарор кардааст, ки кормандони шӯъбаи бехатарии ширкатро, ки бинобар ҷанҷол бо корманди чини табори ҳамин ширкат аз кор ҷавоб дода буданд, ба вазифаш баргардонанд. як корманди ин ширкат худро Аброр Маҳмадов муаррифӣ кард. рӯзи 2 сентябр ба радиои Озодӣ гуфт, ки ин ҳодиса дар охири ҳафтаи гузашта рух додааст. Наврӯз Сафаров, корманди шӯъбаи бехатарии ҳамин ширкат, мехост барои як мошин солярка барад
ولی یک کارمند چینی تبار با سبب نامعلوم او را شلاق میزند. کارمند محلی به خاطر حمایت خودش کارگر خارجی را با مشت میزند. بعد این ماموریت شرکت پاگرو نوروز سفرов را از کار رانده است. وی گفت در نسبت کارگر چینی تبار هیچ چاره‌جویی صورت نگرفته است و او چند مراتب دیگر هم با سبب‌های نامعلوم کارگران محلی را با ضرب اتویورکا زخمی کرده بوده است. ولی بعد شکایت‌های کارگران محلی اهمیت داده نشده است. کوشش‌های ما برای پیدا کردن نظر مسئولان این شرکت نتیجه نداد و هم مسئولان محلی و چینی این شرکت حاضر نشدند وضع پیش آمده را رسما شرح دهند. اما برخی از کارمندان محلی این شرکت میگویند پس از اصرار آنها و با گذشت بیشتر از یک هفته نمایندگان ماموریت شرکت روز 2 سپتامبر آنها را پذیرفته به حرفشون گوش داده است. همصحبت ما کارگران محلی شرکت پاگرود با جز این حادثه در مورد غذاهای ناکفایی کارگران و در زمان گرفتاری به کرونا ویروس و معالجه در خانه بی حق و بی پول ماندن خود شکایت کردند. سنجیدن درستی این شکایت هم امکان نداد و آنها این مسئله را رسما شرح به ما ندادند. خب شما در مسئله کرانتین اشاره کردید. 6 ماه قبل هم کارگران همین شرکت برای کرانتین کارمندان محلی اعتراض کرده بودند، درست است؟ بله شالا ماه اپریل در همین شرکت پاگرود کارفرمای چینی خودسرانه و بی دستور ستاد جمهوری اوید به مبارزه با کووید 19 تاجیکستان رژه سخت کرانتین جاری کرده بود. در نتیجه دوام 3 ماه و بعضی خیلی بیشتر از این مهلت از حدود کارخانه بیرون رفته نتوانستند. پس از اعتراض کارگران مقامات حفظ مهنت در تاجیکستان شرکت استخراج طلای پاگرود را برای پایمال کردن حقوق کارگران تاجیک 1500 سومانی جریمه بستند که این هم برابر $120 است. به این مانند حدود 200 کارگر محلی کان دیگر کان طلای کومرغ بالای ناحیه عینی که به شرکت توی چین تعلق دارد 2.5 ماه پیش از خوراک‌های کم غذایی این شرکت به جان آمده کارپرتایی کرده بودند. در نوار ویدیویی که کارگران محلی شرکت توی روز 25 ایون همون وقت به رادیو آزادی فرستاده بودند دیده می شود که ده‌ها کارگران با لباس کاری گرد هم آمده اعتراض دارند. کارگران این کارخانه بلانکو گفتند ماهانه آنها تا 2000 سومانی است و به علاوه پولی برای غذا بیش از 3000 می شود و این هم برابر به $270 است. ولی در شرایط گرانی نرخ‌ها این مبلغ هم نمیتواند خانواده آنها را همه جانبه تامین کند. همین است. بله، تشکر برای این صحبت. من یادآور میشم که چین یک شریک مهم اقتصادی تاجیکستان است و محض شرکت‌های چینی استخراج اکثر کان‌های طلای تاجیکستان را در دست دارد. من برنامه را ادامه میدیم. هفته جوری از تولد ادیب سرشناس تاجیک سوتیم اولوغزاده 110 سال سپری می شود. زندگی این نویسنده خوشنام که بعد ترک اتحاد شوروی کردن پسرش مورد فشار ایدئولوژی قرار گرفت داستانی پرشیب و فراز را میماند. در این باره همکاران ما مطلب تهیه نمودند که پاره از آن را با هم میبینیم. سوتیم اولوغزاده هنوز از سالهای 30 قرن گذشته زمان دانشجویی قلم به دست گرفته و ترجمه اثرهای بزرگان غرب و روس را آغاز کرد. همزمان به آموزش و تحقیق آثار شاعر و نویسندگان ادبیات کلاسیکی و معاصر تاجیک و فارس مشغول می شود. سوتیم اولوغزاده ادبیات شناس، منقد، سوتیم اولوغزاده عملاً زباندان و یک نوع زبانسازی دوران شوروی بودند. بینندگان عزیز، گزارش مفصل درباره زندگی نامه سوتیم اولوغزاده به همین زودی‌ها در وبسایت ما گذاشته می شود. یادآور میشم که شما برنامه خبری رو تماشا دارید. مبلغ فرستاده مهاجران از روسیه به کشورهای سابق شوروی امسال زیاد شده است. برای تاجیکستان این البته خبر خوش است، چون زندگی ده‌ها عائله از پولهای انتقال داده مهاجران وابسته می باشد. ولی کارشناسان میگویند پول مهاجران شاید سالهای آینده کمتر شود، چون اکنون آنها خانوادگی از کشور می روند. مراجع صوفی و نگاره فضل‌الدین با نزدیکان مهاجران در تاجیکستان صحبت کردند و این گزارش را فرستادند. خیلی کردم به چلای بانک هر کس قرض گرفتیم چیزی داشتیم فروختیم من سویا میدونم چیزی بد فروختیم. این زن روزهای سختی سال گذشته را به یاد می‌آورد. دوره که 3 فرزند مهاجرش به روسیه رفتن نتوانستند و زندگی خانواده در تاجیکستان رو به سختی نهاد. میگم کن سال گذشته بچه‌ای بیچاره 8 ماه همینجا موندن. بله داشتم باید من 28 مارت میرفتن که نمی یه هفته موندن ده. زدم خیلی شدن یه هفته هم 2 روز موندن ده.
همین تموندن پول بلیط را چند مرتبه رفتیم ندادن ما گفتن که ایوسوز باشه بامیتیم 1 سال باشید برای ما را دادن. امسال وضع دیگر است. 3 فرزند عظمت یعقوبووا به روسیه رفتند و اکنون هر ماه به خانه پول میفرستند. زندگی عائله هم نظر به 1 سال پیش بهتر شده است. خدا را شکر که سال را روی کد استانبول همه در گفتیم که با قرض داشتن کندن و دختره کش مکتب میرسیم 3 گذشت خدا را شکر. پر سال وای بیزی خیختون میدن که برای ماهانه به همه قرض گرفتیم فقط ما قرض گرفتیم. زندگی دهها خانواده در تاجیکستان مثل عائله عظمت یعقوبووا وابسته پول مهاجران است. بانک مرکزی روسیه مبلغ فرستاده مهاجران را به کشورهای سابق شوروی در 4 ماه امسال نظر به سال گذشته 300 میلیون دلار زیادتر نشان می‌دهد. آمار 6 ماهه مبلغ فرستاده مهاجران هنوز دسترس نیست. کارشناسان تاجیک برای مهاجران وضع خوب را پیشگویی می‌کنند ولی می‌گویند پول فرستی کم می‌شود. Почему растет сумма сравнения, хотя не все уехали? До одной простой причины. болоравии ҳаҷми интиқоли маблағ дар ин аст ки пас аз пандемия дар бозори кории русия рақобат барои нерӯи корӣ зиёд шуд. яъне корфармо ҷустуҷӯи муҳоҷиронро сар карданд. онҳо маҷбур шуданд ки моҳонаи муҳоҷиронро аз 20 то 40% зиёд кунанд. вале мо бояд омода бошем ки интиқоли маблағ коҳиш меёбад, зеро муҳоҷирати оилавӣ ба вуқӯъ мепайванданд ва маблағи коркардаашонро дар русия масраф мекунанд. روسیه برای 1 میلیون شهروند تاجیکستان مکان اساسی کار و زندگی است، اما نه همه امکان دارند به آنجا سفر کنند، یا راهشان بسته است یا امکان مالی رفتن به روسیه را ندارند. اقتصاد تاجیکستان به پول مهاجران بستگی دارد. سال گذشته وقت اکثر مهاجران با سبب پاندمی به خارج رفتن نتوانستند و 40% مبلغ فرستاده آنها کم شد، اقتصاد کشور به چالش ها روبرو شد. تأثیر روشنش 2 میلیارد سومانی کم شدن درآمد دولت یعنی بودجه بود. هر ماه میره نفع بانک. چشم این زن به مثل صدها زن دیگر در تاجیکستان به سوی فرزندان مهاجرش دوخته شده است. می ترسد که باز محدودیت جاری می شود و پسرانش بیکار می مانند، ولی معلوم نیست که تا کی چنین وضع ادامه می کند و تا کی باید خانواده ها در تاجیکستان امیدوار پول از روسیه باشند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. بینندگان عزیز، همین لحظه خبری تکمیل شده از افغانستان به دست ما رسید. طوری هم گفتیم خبرگزاری ریترز امروز با تکیه به چند منبعش نوشت که مؤسس طالبان و رئیس سیاسی این گروه ملا عبدالغنی برادر که او را یک شخص نسبتا معتدل در داخل این گروه تندرو مینامند رهبری حکومت نو افغانستان خواهد شد. همچنین خبرگزاری گفته است ملا محمد یعقوب، پسر مؤسس و رهبری عالی این گروه ملا عمر، در حکومت مقام بلندی خواهد گرفت. اینچنین شیر محمد عباس ستانیکزای، رئیس دفتر سیاسی طالبان، در دفعه قطر عضو بلندپایه حکومت طالبان خواهد شد. و همچنین خبرگزاری فرانس پرس باشد میگوید به نقل سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد اعلان اعضای نوی حکومت را حداقل تا روز 4 سپتامبر نباید انتظار شد. طالبان که اکثر قلمروای افغانستان به استثنای ولایت پنجشیر را زیر نظر خود درآوردند، حالا با یک مشکل جدی روبرو میباشند و باید از حالت مقاومت و جنگ با مدیریت حکومت و دولتداری رو آورند. بینندگان عزیز، اینجا برنامه را به پایان میرسانم. برای شما استراحت با فراغت میخواهم. خدا نگهدار و خود را احتیاط کنید.